السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، رواہ مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 250۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا وہ ہے وضو مومن کا زیور ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں زیورات مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک جنتی آدمی کو زیورات پہنائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ جب بھی آپ وضو بنائیں تو اچھی طریقے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو بنانے کی کوشش کریں۔ اعضائے وضو میں سے کوئی بھی عضو خشک اور باقی نہ رہنے پائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وضو بناتے ہیں تو وہ سنت کے مطابق اچھی طریقے سے وضو نہیں بنا پاتے ہیں، ان کو وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے، یا پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جماعت کو حاصل کرنے کے لیے، جماعت کو پکڑنے کے لیے جلدی جلدی وضو بناتے ہیں اور اعضائے وضو کو خشک اور باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا وضو ناقص اور ادھورا رہ جائے گا تو آپ کی نماز بھی ناقص اور ادھوری رہ جائے گی۔ جب تک آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا، کامل نہیں ہوگا، آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ اس لیے جب بھی وضو بنائیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اعضائے وضو کو اچھی طریقے سے دھلیں، کوئی بھی عضو خشک اور سوکھا نہ رہنے پائیں۔ آئیے عنوان کے تحت حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 250 ہے۔ راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن ایک مومن شخص کو اللہ رب العالمین وہاں تک زیور پہنائے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہوگا میرے بھائی۔ اسی طریقے سے روز قیامت وضو والے اعضاء پر اللہ رب العالمین زیورات پہنائیں گے، اور اعضائے وضو خود بھی روز قیامت چمکدار ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جو دور سے ہی دکھائی پڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا، اللہ کا رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائیو، کتاب الوضو کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے سفید پیشانی، سفید ہاتھ اور پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، اور میں یہ نشانی دیکھ کر کے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایتوں بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین مقبلا علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، کہ جس شخص نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا
अच्छी तरीके से आज़ाए वजू को धुला, अच्छी तरीके से वजू बनाया, फिर वो अपनी दिल और चेहरे को मुकम्मल मुतवज्जा करके 2 रकात नमाज अदा की। इल्ला वजबत लहुल जन्नह, तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। मेरे भाई इस हदीस के अंदर गौर करे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए कितनी बड़ी बशारत दी, कितनी बड़ी खुशखबरी दी कि जिसने अच्छी तरीके से वजू बनाया और वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज अदा की मुकम्मल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जा होकर के अपने दिल को हाजिर रख करके हुजूर कल्ब के साथ 2 रकात नमाज अदा की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। मेरे भाइयों, जन्नत वाजिब हो जाती है इस शख्स के लिए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, यह हदीस भी सही मुस्लिम किताब उतारा की हदीस है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवज़्ज़ा फ़अहसनल वुज़ूअ, कि जिस शख्स ने वजू किया और अच्छी तरीके से वजू बनाया, खरजत खतायाहु मिन जसदिही, तो उसके जिस्म से गुनाह निकल जाते, हत्ता तखरुजु मिन तहति अज़फ़ारी, यहाँ तक कि उसके नाखून के नीचे से भी गुनाह झड़ जाते, निकल जाते। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाए, गौर करें कि अच्छी तरीके से वजू बनाने की कितनी फजीलत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, वजू की कितनी फजीलत है अगर आपको जानना है तो इस हदीस को देखें। यह हदीस सही मुस्लिम किताब उतारा की हदीस है। रावी हदीस हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने वजू बनाया और अच्छी तरीके से वजू बनाया, मुकम्मल तरीके से उसके आज़ाए वजू को धुला, अच्छी तरीके से वजू बनाया और वजू बनाने के बाद, वजू को मुकम्मल कर लेने के बाद इस दुआ को पढ़ा, इन कलिमात को अदा किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी इबादत के लायक नहीं है, कोई भी इलाह नहीं है। वहदहु ला शरीका लह, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नति तमानिया यदखुलु मिन अय्यहा शा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे आदमी के लिए, ऐसे शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जा। ये मेरे भाइयों, अच्छी तरीके से वजू बनाने की फजीलत। मेरे भाइयों, आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो कोई भी शख्स अच्छी तरीके से वजू बनाता है और वजू बनाने के बाद इन कलिमात को पढ़ता है, इस दुआ को पढ़ता है, तो उसकी क्या फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, बारेला तो हमें कहने सुनने से ज्यादा उसके ऊपर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। इलाही पाक परवरदिगार को हमें अच्छी तरीके से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वजू बनाने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।